sing a small piece of song for the glory of God, then I wish to go ahead with my testimony. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக ஒரு சிறிய பாடலை பாடிக்கொண்டு என் சாட்சியை சொல்ல விரும்புகிறேன். I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. He has made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus, 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 I call him on my mind. Jesus, 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 I call him on my mind. Jesus, 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 I call him on my mind. And now got Jesus on my mind. Let's close our eyes and have a word of prayer. கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுவோம். How gracious Heavenly Father, we come to the presence of the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we all come to the presence, help us all to worship Thee in truth and in spirit, so that our prayers not be heard but be heard of in the blessing of your God. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for this wonderful time of fellowship. Thank you for all my dear brothers and sisters who are gathered here, Lord. I bring them to the throne of grace. I bring them to the cross of Calvary. I subject them, surrender them, dedicate them into Thy hands, O Master. I thank you, Lord, for the manifestation of your divine power upon all these people till this moment. Cut your mighty presence upon them in the days to come and bless them from Thy sanctuary, Lord. Guide them, guard them, support them, sanctify them, strengthen them, Lord. I come against every power of darkness. I come against every satanic, demonic and devilish forces which comes against your children, Lord. Ask you, Master, these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am Dr. Srinivas Bhattachary. If I should appropriately introduce myself for the glory of Lord Jesus Christ, my full name is what I am going to say right now. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக என்னுடைய முழுமையான பெயரை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அபிவாதே ஆங்கிரச பாரஸ்பத்ய பாரத்வாஜ த்ரயாரக்ஷக பிரவணாமிதா பாரத்வாஜ கோத்ரக தாக்ஷாயணி சூத்ரக சாமசாகாத்யாஹை ஸ்ரீனிவாச சர்மா நாமம் அகம் அஸ்மி பூஹு. This is my full name. இதுதான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லப்பட்டதுதான் என்னுடைய பரம்பரையிலே வந்த என்னுடைய பெயர். Which means to say I come from the 145th direct generation of the Sri Vaishnava Bhattachary priesthood community. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பட்டாச்சாரியா என்ற ஆசாரிய பரம்பரையிலே நான் 145வது குருவாய் பிறந்தவன். Even today my grandfather Raghav Bhattachary is the chief priest in Sri Ranganatha Swami Devasthanam at Sri Rangam. ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறவர் என்னுடைய தாத்தாவாய் இருக்கிறார். அங்க உள்ள பட்டாச்சாரியா இருக்கிறார். My father Govindaraja Bhattachary is the chief priest in Punvalinda Kalattu Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam. Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam at Punvalinda Kalattu Govindaraja Bhattachary. என்னுடைய father. என்னுடைய தகப்பன் கூட பட்டாச்சாரியாய் ஒரு பெரிய ஆலயத்தில் இருக்கிறார். My elder brother Venkatesha Bhattachary is the chief priest in Kerala Sri Guruvayur Krishna temple. இந்த குருவாயூர் கிருஷ்ணா டெம்பிள்ல இருப்பவர் என்னுடைய சகோதரனாய My younger brother Narayana Bhattachary is the chief priest in Queen Sri Muttumari Amman temple Kuala Lumpur Malaysia. கோலாலம்பூர் மலேசியாவில் இருக்கிறவர் என்னுடைய சகோதரனாய பட்டாச்சாரியார் மலேசியாவில் இருக்கிறார். Today my whole family background, they are all the priests, they are all the Bhattacharyas for the God who have the eyes but they see not, who have the ears but they hear not, who have the noses but they smell not, who have the hands but they handle not, who have the legs but they walk not. But I, by the grace of Lord Jesus Christ, I have come amidst you all this morning as a Bhattachary for the Lord Jesus Christ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாதாக. என்னுடைய சகோதரர்களும் என்னுடைய பெற்றோர்களும் எல்லாரும் இந்த பூமியிலே கண்கள் இருந்தும் காணாது, கைகள் இருந்தும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, கால் இருந்தும் நடக்க முடியாத இப்படிப்பட்ட தேவன் என்று சொல்லப்படுவர்களுக்கு பட்டாச்சாரியா இருக்கிறார். ஆனா நானோ தேவனுடைய மகிமைக்காக வானத்தையும் பூமி உண்டாக்குன சிருஷ்டிகர்த்தனான ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பட்டாச்சாரியாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். At the age of 6 I had my Yajnaopavadam, which means to say the Hindus wearing the sacred thread. நான் என்னுடைய 6வது வயதிலே இந்து முறைப்படியான அந்த பூநூலை அணிந்து கொண்டிருந்தேன். I was given the Gayatri Diksha, Om Bhuhu, Om Bhuvaha, Om Subhaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tatsudarvarenyam, Om Bhargo Devasya Dhimahi, Om Diyo Yonaga, Om Prajodayat, Om Apaga, Om Jyotirrasaga, Om Amartam Brahma, Om Purbavat Swarup. I was given the Gayatri Diksha and I was sent to an ashramic type of school for my studies. என்னுடைய படிப்புக்காக இப்படிப்பட்ட எல்லா தேவனை அர்ச்சிக்கிற எல்லா மந்திரங்களை சொல்லி என்னை படிக்கிற அந்த பாடசாலைக்கு என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த ஆரம்ப பிராயத்திலே. Right from my childhood I studied Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda, 4000 Divya Prabandha, Idihasa, Purana, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc., etc., etc. in the Hindu mythological subjects in Sanskrit as well as in the Kranta language. இந்தியாவில் உள்ள இந்து மதங்களினுடைய எல்லா ஆச்சார முறைப்படி எல்லா இதிகாசங்கள், வேதங்கள், உபநிடதங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் சான்ஸ்கிரிட்டிலும் தமிழிலும் எல்லா மொழிகளிலும் நான் கற்று அறிந்திருந்தவனாக இருந்தேன். Once my early education was over in the Hindu philosophy in South India, after
After that, I was sent to North India, to the state of Uttar Pradesh, to do my higher studies, to do my doctorate in Banaras University. நான் இந்த என்னுடைய ஆரம்ப பள்ளி படிப்பாகிய இந்த தென்னிந்தியாவில் நான் முடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி என்ற உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் இந்து தர்மங்களை பற்றி ரிசர்ச் செய்ய முடியாது படிக்கும்படியாக அங்க அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். There I went and did my ceremony in Sanskrit, ceremony in Kranta, which means to say PhD in Sanskrit and PhD in Kranta. நான் அங்க வேதங்களுடைய PhDயும் சான்ஸ்கிரிட்டுடைய PhDயும் ரெண்டு பட்டங்களையும் அந்த பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே நான் கற்று தேர்ந்தெடுத்தேன். While I was studying in that university, that was the time the Babri Masjid issue took place in the land of Ayodhya. அயோத்தியாவிலே பாபரி மசூதி என்ற ஒரு மசூதி இருந்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள். அந்த சமயத்தில் நான் அங்கிருந்தேன். See, that was the time the destruction of the Babri Masjid issue took place in the land of Ayodhya. அயோத்தியாவிலே அந்த சமயத்தில் தான் இந்த பாபர் மசூதி என்ற மசூதி இடிக்கப்பட்ட அந்த வேளை. As I had been born in the Bhattacharya community and as I have been doing my double doctorate in the world famous university, I was chosen by the RSS as the national youth leader. நான் இந்த இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே ரெண்டு பட்டங்களை பெற்று PhD வாங்கியிருந்தபடியால் இந்த இந்தியாவின் RSS என்ற ஆர்கனைசேஷனில் நான் இளைஞர் தலைவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த இடத்திலும் நான் அனுப்பப்பட்டு அங்கிருந்தேன். I hope you all know what is meant by RSS. நான் உங்களுக்கு RSS என்றால் என்ன என்று நான் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். RSS means Rashtriya Swayam Sevak Sangam. ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவாக் சங்கம் என்பதுதான் RSS என்ற கழகம். It's an organization that has been founded by one Dr. Edgewar in the land of Varanasi in the year of 1920. 1920 ஒரு டாக்டர் ஒருவர் வாரணாசியில் தானே இந்த கழகத்தை ஆரம்பித்தார். The aim and objective of this organization is to stop foreign religion coming into India. இந்த கழகம் ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றால் வெளிநாட்டிலிருந்து எந்த விதமான மத முறைப்பாடுகளும் இந்தியாவுக்குள் வரக்கூடாது என்பதே. Especially to mention this RSS is deadly against Christ and Christianity being proclaimed in the land of India. விசேஷமாக இந்த RSS எதுக்காக இந்தியாவுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றால் கிறிஸ்தவ மதம் என்பது இந்தியாவுக்குள் எப்படியாயினும் வரக்கூடாது என்பதே. When I was with such an organization as a national youth leader, my personal commitment was to demolish the mosque then and there. ஆகவே நான் இந்த தேச தலைவராய் RSS இளைஞர் தலைவராய் இருந்தபடியால் இந்த பாபர் மசூதியை எப்படியாலும் இடிக்க வேண்டும் என்று நான் அங்கே இருந்தேன். In those days I had very strong faith towards the Hindu gods and the Hindu scriptures. என்னுடைய வாலிப காலத்தின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நான் இந்து மத ஆச்சாரங்கள் முறைமைகளை மிகவும் வைராக்கியமுள்ளவனாய் இருந்தேன். So I went all the way to France and I peddled a dynamite bomb. I brought it, I set it on the tomb of the mosque and I demolished it operating the personal computer from my cabin. ஆகவே இந்த கூட்டத்தின் மத்தியிலே நான் ஒரு பாமை கொண்டு வந்து இந்த பாபர் மசூதியினுடைய உச்சியில வைத்து அதை வெட்டிக்கும்படியாக செய்தேன். At that time many of the Islamic fundamentalists came forward to stop our activities. நாங்கள் இப்படி நாசவேலை செய்து கொண்டிருக்கும்போது முஸ்லிம்கள் அநேக பேர்கள் வந்து இதை தடுக்கும்படியாக வந்தார்கள். But in return our organization people and Hindu Parishad Vidyalaya people chopped off their hands and their legs and their necks and killed not less than 3000 people and threw their dead body in the Sarayu river. அந்த நாளிலே தானே பக்கத்தில் இருக்க நதியிலே கிட்டத்தட்ட 3000 முஸ்லிம்கள் வந்தவர்கள் எதிர்த்தவர்கள் அதை இடிக்க கூடாது என்று தடை செய்ய வந்தவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வெட்டி கொண்டு அந்த ஆற்றிலே எறிந்து விட்டோம். Like all this I was totally submerged into the sinful way of life right from my beginning. என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலிருந்தே இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவ நாச வேலைகளிலே நான் ஈடுபட்டு மூழ்கி இருந்தேன். It's all the reason because I sincerely believed the Hindu gods and the Hindu philosophy. ஏன் எனக்கு இவ்வளவு வைராக்கியம் என்றால் இந்து முறைகளும் ஆச்சாரங்களும் நான் மிகவும் ஊறி போய் எனக்குள்ள இருந்தது. But at last I understood Hinduism could not give me the eternal life that I wanted in my life. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் அறிந்து கொண்டேன், இந்த இந்து தர்மங்கள் என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒன்று அமைதியை தராது என்பது. After this incident I was doing the research work in my university library. இந்த இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே நான் மறுபடியும் என்னுடைய ரிசர்ச்சாக அந்த PhDக்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். The research topic that I had taken for my doctorate is this: how a man will go to the kingdom of God after his death. நான் இந்த டாக்டரேட்டுக்காக நான் பண்ண ரிசர்ச் என்னவென்றால் மனுஷன் மரித்ததற்கு அப்புறம் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் எப்படி போய் சேருவான். How a man will reach the Brahma Pada or Sriman Narayan Pada, how he can go to the kingdom of God. சிவன் பாதம் என்று சொல்கிறார்களே, இப்படிப்பட்ட இந்த மோட்ச பதத்தை எப்படி ஒரு மனுஷன் அடைவான் என்பதே நான் எடுத்துக்கொண்ட ரிசர்ச்சினுடைய ஒரு பதமாக இருக்கிறது. While I was going through many books in the library, one old sannyasi came to the university library and he called me out of the library. இப்படி தான் ஒரு நாள் நான் என்னுடைய இந்த நூலகத்திலே போய் புத்தகங்களை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஹிந்து சன்னியாசி போன்ற ஒருத்தர் காவி உடை வஸ்திரம் தரித்தவர் ஒரு நாள் வந்து என்னிடத்தில் வந்தார். He was having a very long beard, he was having a very long hair in his head. அவருக்கு ஒரு நீளமான முடிகள் இருந்தது, தாடிகள் இருந்தது, பெரிய நிலையங்கி தரித்தவராய் என்னிடத்தில் வந்தார். He was வந்தார். only wearing an ordinary saffron dhoti, that's all. அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு காவி வஸ்திரத்தையும் ஒரு வேஷ்டியும் அணிந்திருந்தார். He called me out and he gave me a small piece of paper and he walked out. I never knew who he is, what is his name, where does he come from also. நான் இங்கே இப்படி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பேப்பரை என்னிடத்தில் கொடுத்துவிட்டு போய்விட்டார். அவர் யார் என்று எனக்கு தெரியாது, அவர் ஏன் கொடுத்தார் என்றும் தெரியவில்லை. After he has gone, I took that small piece of paper inside the library and I started to go through what is given in that paper. எனக்கு ஒரு சின்ன துண்டு பேப்பரை கொடுத்ததனால் அந்த துண்டு பேப்பரில் என்ன எழுதி இருக்கிறது என்பதை நான் நூலகத்திற்குள் போய் சென்று படிக்க ஆனானே. In that small paper it was stated from the Gospel of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten
Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. இந்த துண்டு பேப்பர்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் தம் ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நிச்சய தேவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். The moment I read this scripture, it started inspiring me at the depth of my heart. அந்த வசனத்தை நான் படிக்கும் போது எனக்கு என்னன்னு தெரியாது, ஆனால் என் இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழுந்தது. My dear brothers and sisters, இன்னும் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, why did this particular scripture inspire me so much at the depth of my heart? என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே இந்த ஒரு வசனம் எங்கிருந்து வந்தது தெரியாதான், ஏன் எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு அக்னியை மூட்டுவித்தது? The word of God says in the book of John chapter 1 that the God's word consists of life. ஆனால் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவனாய் இருக்கிறது. Since it had the life of Christ, it started inspiring me and made me to reason so much about him. ஆகவே இந்த வசனமானது அது ஜீவனாய் இருக்கிறபடியால் எனக்குள்ளே வந்து எனக்குள்ளே ஒரு அக்னியை மூட்டுவித்தது. I just ran across my people. நான் என்னுடைய ஜனத்தாரண்டை மறுபடியும் போனேன். I went to all my superiors, gurujis. என்னுடைய குருஜியும் எனக்கு படிப்பித்து கொடுத்தவரிடத்தில் நான் போனேன். I asked everybody, who is this only begotten son? நான் இந்த ஒரே பேரான குமாரன் யார் யார் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். They all told me only begotten son of God is the Krishna Paramatma, Rama Paramatma, so on and so forth. அவர்கள் என்னிடத்தில் சொன்னார்கள், கிருஷ்ண பரமாத்மாவாவது ராமனாவது இப்படிப்பட்ட யாராவது ஒரு சிருஷ்டியா தான் இருக்கும் என்று. But nobody told me Lord Jesus Christ is the only begotten son of God. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரே பேரான குமாரன் என்பதை ஒருவரும் என்னிடத்தில் அறிவிக்கவில்லை. For 1 month I have been desperately hunting for the truth to know who is the only begotten son of God in my life. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த ஒரே பேரான குமாரன் யார் என்பது என்னுடைய ஒரு அங்கலாய்ப்பான கேள்வியாக இருந்தது. After 1 month of my search, one particular morning I was sitting in my dormitory going through the small piece of paper once again. நான் படுக்கை அறையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த பேப்பரை, இந்த சின்ன துண்டு பேப்பரை நான் வைத்துக் கொண்டு இந்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3:16 பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். Tears started gushing out of my eyes to know who is the only begotten son of God once again. Tears started gushing out of my eyes to know once again who is the only begotten son of God in my life. என்னுடைய கண்களிலிருந்து தாராய் கண்ணீர் வந்தது. யார் இந்த ஒரே பேரான குமாரனாய் இருக்கக்கூடும்? No, at that time I heard a mild voice saying me, Patachari, you read Rigveda, Patachari, you read Rigveda. அந்த வேளையிலே எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது, பட்டாச்சாரி ரிக்வேதத்தை வாசிக்கவும். I opened the Rigveda and I started going through what is given in the Rigveda. நான் அந்த ரிக்வேதத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். It is said in this way. இப்படியாக அந்த ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சாந்தாகாரம் பஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாகாரம் ககனசஹஸ்ரம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி கிருத்தான கம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபைகரம் சர்வலோகைகநாதம். The meaning of this Sanskrit scripture is this: for God so loved the world that he gave his only begotten son of God, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. இந்த ரிக்வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, மிக அருமையாக, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். When I read the Bible scripture in my own Rigveda, I decided even if I die, I must just obey this only begotten son of God. I must know this only begotten son of God. I must surrender my life to this only begotten son of God. நான் என் ரிக்வேதத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாசகத்தை நான் வாசித்தபோது எனக்கு பைபிள் தெரியாது, ஆனாலும் இந்த ஒரே பேரான குமாரனை எப்படியாவது அடைந்து கொள்வேன், அவரை கண்டுகொள்வேன், அவரை எப்படி விசுவாசிப்பேன் என்று நான் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொண்டேன். My exams were also over. இதற்கப்புறம் என்னுடைய படிப்புகள் எல்லாம் முடிந்தது. I finished my thesis and I registered it with the registrar of the university. நான் என்னுடைய ரிசர்ச் வேலைகள் எல்லாம் படித்து முடித்துவிட்டு என்னுடைய பேப்பர்களை நான் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் சப்மிட் பண்ணேன். When the result came, I came all India first by the grace of Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக சொல்கிறேன், நான் இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி நான் அங்க கொடுத்ததுக்கு நான் இந்த இந்தியாவிலும் நான் முதலாவது மாணவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். In both the 2 doctorates I came all India first. என்னுடைய 2 PhD பட்டங்களிலும் நான் முதலாவதாக இந்தியாவிலே முதல் மாணவனாக வந்தேன். I was invited to Delhi and I was given the President Gold Medal in the Parliament amidst all the central ministers for my academic achievements. என்னுடைய படிப்பின் இந்த அச்சீவ்மென்ட்காக, இந்த சாதனைகளுக்காக நான் பார்லிமென்ட்ல எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் இருக்கும்போது அவர்கள் மத்தியிலே பார்லிமென்ட்ல அழைக்கப்பட்டு நான் அங்கிருந்து நான் பட்டயம் மற்றும் நான் பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டேன். But what is the use? No happiness at all in my life. இவையெல்லாம் நான் பெற்றிருந்து கூட எனக்குள்ளே நிச்சயமான சந்தோஷம் இல்லை. I was born to a royal family in Nepal. என்னுடைய குடும்ப கோத்திரத்தை பார்த்தால் அது ஒரு பெரிய உயர்ந்தமான குடும்பம் தான். My parents are breeding about 13 elephants in my village. My parents are breeding about 13 elephants in my village. என்னுடைய பெற்றோர்கள் கூட 30 அல்லது 13 யானைகளை கூட அவர்களுடைய கிராமங்களில் வைத்திருக்கிறார்கள். We have 108 Divyat Kshetras across the world where we are the chief priests in the temples. நாங்கள் இந்த இப்படிப்பட்ட பெரிய இந்தியா உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆலயங்களிலும் முக்கியமான, அதாவது சீஃப் பிரீஸ்ட், பிரதான ஆசாரியர்களா அல்லது பூசாரிகளா நாங்கள் இருக்கிறோம். I had obtained double doctorate from the world famous university. இந்த உலகத்திலே மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதான ஹிந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியிலே 2 டாக்டரேட் பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறேன். I had taken double gold medal from the president of India. இந்த இந்திய
ஜனாதிபதியிடத்திலே தங்க பதக்கம் மற்றும் பட்டயத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். What is the use? No use at all. ஆனால் இவைகள் எல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கவில்லை. No peace of mind, no joy in my life. எனக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை, அப்படிப்பட்ட சந்தோஷமும் இல்லை. The word of God says in the Bible, ஆனால் இந்த வேத வசனம் சொல்கிறது, if a man gains the whole world and if he loses his soul, what can he compensate to that? ஒரு மனுஷன் உலகம் பூரா ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டு தன் ஆத்மாவை இழந்து போட்டால் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? There is no use at all. ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. There was a great vacuum at the depth of my heart. என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலே ஒரு பெரிய வெற்றிடம் இருந்தது. Still I did not know that Jesus is the savior of the world. ஆகவே இயேசுதான் இந்த உலகத்தின் இரட்சகர் என்பதை நான் அறியாதிருந்தேன். Still I do not know Jesus is the only begotten son of God. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துதான் மெய்யான தேவன் என்பதை கூட நான் Still I அறியாதிருந்தேன். do not know that Jesus is the prince of peace. ஆகவே இயேசுதான் சமாதான பிரபு என்பதை நான் Still அறியாதிருந்தேன். I do not know Jesus is the redeemer of this world. இந்த உலகத்தின் இரட்சகர் மீட்பர் இயேசு என்பதை நான் அறியாதிருந்தேன். In such a condition I was returning back to Tamil Nadu. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலவரத்தில் நான் தமிழ்நாடை நோக்கி திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன். I booked my train in Ganga Kaveri Express. நான் கங்கா காவிரி எக்ஸ்பிரஸிலே ரிசர்வ் பண்ணி வந்து கொண்டிருந்தேன். I boarded in Varanasi station in Uttar Pradesh. உத்தரப்பிரதேசத்தில் வாரணாசி என்ற இடத்தில் நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டோம். Train left the Uttar Pradesh state and came into the Madhya Pradesh state. உத்தரப்பிரதேசத்தை தாண்டி அது மத்திய பிரதேசத்துக்கு ட்ரெயின் வந்தது. Almost 12 hours of journey is over. என்னுடைய பிரயாணங்கள் எல்லாம் ஒரு யுத்தமாகவே இருந்தது. Almost 12 hours of journey is over. 12 மணி நேரங்கள் நான் பிரயாணம் பண்ணி முடித்திருந்தேன். All the while I was forced to read John 3:16. ஆனால் இந்த எல்லா வேளைகளிலும் இந்த எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட துண்டு பிரதியில் இருக்கிற இந்த யோவான் 3:16 வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். Something insisted me that I should keep on meditating on that scripture. ஆனால் எனக்குள் ஏதோ ஒரு சக்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தது, இதை நீ ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு இதை படிக்க வேண்டும் என்று. So I kept on meditating till the train came to Madhya Pradesh. மத்திய பிரதேசத்துக்கு வரும் வரை நான் அந்த ட்ரெயினிலே அந்த ரயிலில் இந்த வசனத்தை தியானித்துக் கொண்டே இருந்தேன். As soon as the train came to the Madhya Pradesh state near the Jabalpur junction, ஜபல்பூர் என்ற இடத்தில் மத்திய பிரதேசத்துக்குள்ளே இந்த ட்ரெயின் வந்த உடனே it was midnight 2 o'clock. இது நடு இரவு 2 மணி ஆயிருந்தது. The railway staff want to stop the train for a small coffee break. அந்த நடு நசி வேளையிலே ஒன்லி ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ட்ரெயின் அங்கே நிற்கும். At that time I was hearing a voice saying me, Bhattacharya, you must get down in the station, you must get down in the station. ஒரு அபூர்வமான துணி என் காதில் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது, பட்டச்சாரி ஸ்ரீனிவாச பட்டச்சாரி இங்கே இறங்கு. I was wondering why I must get down in the station. ஆனால் நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், நான் எதற்கு இந்த நடுநிசி வேளையில் இங்கே இறங்க வேண்டும்? I don't have any relatives here. இங்கே யாருமே இல்லையே. I don't have any friends here. இங்கே நண்பர்களோ உற்றார்களோ யாரும் I இல்லை. don't have any known people there. இங்கே தெரிந்தவர்கள் கூட யாரும் இங்கே இல்லையே. Moreover, I do not know the local language of that place. இந்த இடத்தில் பேசப்படுகிற எனக்கு இந்த பாஷைகள் கூட தெரியாது. Why should I get down? நான் ஏன் இறங்க வேண்டும்? I said I won't get down. நான் இறங்க மாட்டேன் என்று சொல்லிக் But the கொண்டேன். more I tried to resist my thought, the more I felt that I should definitely get down there. And if I do not get down there, I felt like as if my head would crack. நான் இறங்கக்கூடாது நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேளையிலே நான் இறங்க வேண்டும் என்று எனக்குள் பெரிய ஒரு சக்தி தூண்டப்பட்டிருந்தது. நான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் என் தலை வெடிக்கும் என்று கூட நினைத்தேன். After that I silently got down there. நான் மௌனமாக அந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கினேன். After a few minutes the train also left the station and went off to Madras. சில நிமிடங்கள் கழித்து அந்த ட்ரெயின் மெட்ராஸை நோக்கி வந்து போய்விட்டது. There was nobody in the midnight in the railway station. அது நடுநிசி வேளையா இருந்தபடியால் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒருவரும் இல்லை. Only the railway TTR and the railway stewards who are selling tea and coffee were standing there. அந்த டீ காஃபியை வித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் மட்டும் அந்த டிடிஆர் மட்டும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தால் வேறு ஒருவரும் இல்லை. They all started to give a funny look upon me. அங்கே உள்ளவர்கள் என்னை ஆச்சரியமாய் பார்த்தார்கள். The reason because the way I look today in front of you is not the same the way I was looking some 4 years back. அவர்கள் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது. இன்று நீங்கள் காண்கிற விதமாய் நான் அந்த நாட்களில் இருக்கவில்லை. In those days I had a very long kudumi in my head. எனக்கு தலையிலே பின்னாடி ஒரு குடுமி இருந்தது. And in the front portion of my head there will be no hair at all. எனக்கு தலையில் முன்னாடி சவரம் பண்ணப்பட்டு இங்கே முடி ஒன்றும் இல்லாதிருந்தது. I always had a sanghu and chakras diamond studs in my ears. ஒரு சங்கு சக்கரம் போன்ற 2 காதணிகளை கூட நான் தொங்க விட்டிருந்தேன். I had a Samashan identification in my shoulders. என்னுடைய தோள் பட்டைகளில் கூட இப்படிப்பட்ட இந்த தாயத்துகளை அணிந்திருந்தேன். I have a Paranyasam identification over my body. உத்தராட்சர மாலை போன்ற மாலைகளை நான் என் சரீரத்தில் அணிந்திருந்தேன். I never use pant or shirts. I wear only the dhoti and put a small towel on my body. That is all. நான் இந்த மாதிரி நீங்க காண்கிற போது பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் ஒன்றும் போடுவதில்லை. நான் ஒரு வேஷ்டி மட்டும் அணிந்து ஒரு துண்டை போட்டிருந்தேன். I was more looking like an orthodox Hindu priest. நான் ஒரு மிகவும் ஆச்சார முறைப்படி நடக்கிற ஒரு ஹிந்து பூஜாரியா இருந்தேன். But today I am totally changed. ஆனால் இன்று நான் மாறினவனாய் இருக்கிறேன். It's because the word of God says in the Bible. ஆகவே இந்த வேத வசனம் சொல்கிறது, if a man be in Christ is a new creation, all old things pass away and everything becomes new. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின. Today I am changed because I am the child of Lord Jesus Christ. நான் முற்றிலும் மாறின ஒரு கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன். After this incident I was wondering what I must do next in that railway station. அந்த ரயில் நிலையத்தில் தானே நான் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஒரு பிரமித்திருந்தேன். Again I heard a mild voice saying me, ஒரு சின்ன சத்தம் எனக்கு கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. Bhattacharya, you start walking. ஸ்ரீனிவாஸ் பட்டச்சாரி நடந்து போ. Bhattacharya, you start walking. பட்டச்சாரி நடந்து போ. I turned here and there to find whether anybody informing me anything. யாராவது என்னிடத்தில் பேசுகிறார்களா, இந்த அசிரியர் குரல் எங்கிருந்து வந்தது என்று இங்கும் அங்கும் பார்த்தேன். But I could not find anybody standing in
any particular direction, but the voice kept on coming. ஆனால் இங்கும் அங்கும் பார்க்கும்போது அங்க ஒருவரும் இல்லை. ஆனால் இந்த சத்தம் மட்டும் எனக்கு துணித்துக் கொண்டே இருந்தது. I started walking down through that road. நான் அந்த சாலை வழியாக நடந்து கொண்டே போய் கொண்டிருந்தேன். I walked not less than 3 kilometers, and then I came to a place called as Dr. Bharat Compound, Napier Town in Jabalpur city. ஜபல்பூர் சிட்டியிலே ஒரு ஓரமான ஒரு இடத்திலே ஒரு தூண் அருகிலே நான் வந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து நின்றேன். I reached a place called as Dr. Bharat Compound, Napier Town. பிராங்க் காம்பவுண்ட் என்ற ஒரு இடத்திலே நான் வந்து கடைசியாக வந்து சேர்ந்தேன். The moment I came to that particular spot, there was a cement arch given like this. அங்கே ஒரு சிமெண்ட் ஆர்ச் அப்படியாக இருந்தது அந்த இடத்திலே. As soon as I came closer towards the arch, இந்த ஆர்ச்சாக இந்த முகப்பு பக்கத்தில் நான் வந்தபோது, the saint who came to my university 1 month back 800 kilometers away, that same saint was coming pointing out his finger right upon my face from the other side of the arch. அந்த முகப்பு அல்லது அந்த ஆர்ச்சுக்கு அந்த பக்கத்திலே 800 கிலோமீட்டர் தூரத்திலே நான் சந்தித்த அந்த பழைய அந்த சன்னியாசி காவி உடையிலே நான் அந்த இடத்திலே பார்த்தேன். That same saint put his finger straight upon my face and said, the Lord whom you wanted to know in your life is the Lord Jesus Christ. அந்த பார்த்த அந்த சன்னியாசி என்னிடத்தில் சொன்னான், நீ தேடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்று. The only begotten son of God whom you wanted to know in your life is the Lord Jesus Christ. நீ தேடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனாய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மெய்யான தேவன் என்று சொன்னார். Lord Jesus Christ loves you. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை நேசிக்கிறார். Lord Jesus Christ forgives your sin. கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்று சொன்னார். Lord Jesus Christ is going to cleanse you from all the sinful natures. உன்னுடைய எல்லா பாவ சுபாவங்களிலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கிறார் என்று சொன்னார். Lord Jesus Christ is going to give you a new life. கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு ஒரு புதிய ஜீவனை கொடுக்க போகிறார் என்று சொன்னார். When he said all that, I could not control at all. அவர் இவைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் சொன்னபோது என்னால் தாங்க கூட முடியவில்லை. See, he did not come in a Tata Sierra car to preach the gospel to me. ஒரு டாட்டாவோ அல்லது சிலோ கார்ல வந்து என்னிடத்தில் சுவிசேஷத்தை சொல்லவில்லை. He did not come with a Raymond's or Park Avenue coat and suit to preach the gospel to me. என்னிடத்திலே அவர் ஒரு பெரிய கோட் சூட் போட்ட ஒரு பெரிய மனிதராய் என்னிடத்தில் வரவில்லை. He was an ordinary man, very old man, very simple man. ஒரு சாதாரணமான ஒரு வயசான ஒரு வயோதிக ஒரு அன்பரை போல அவர் வந்தார். But he was filled with the resurrected power of the Lord, which made him preach the gospel to me. அவர்தானே என்னிடத்தில் அந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லபோது அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அங்கே இருந்தது. I humbled myself at his presence. நான் அவருடைய சமூகத்தில் நான் என்னை தாழ்த்தினேன். And I yielded myself unto that saint. அந்த பரிசுத்தவானிடத்தில் நான் என்னை சமர்ப்பித்தேன். From there he took me to a place called as Bidagad. Bidagad என்ற ஒரு இடத்திற்கு என்னை கூட்டிக் கொண்டு போனார். That is where the Narmada river flows in very high velocity. அங்கே மிகவும் வேகமாக ஓடுகிற ஒரு ஆறு இருந்தது. Narmada river. நர்மதா நதி அங்கே இருந்தது. We crossed the river and we went to the other side of the river. அந்த நதியை கடந்து நாங்கள் மறுபக்கத்திற்கு போகணும். There we could not find any human being at all. அங்கே மனுஷ சஞ்சாரமற்ற ஒரு ஸ்தலத்திற்கு போனோம். He took me into the forest and he took me inside a small cave. ஒரு மலைப்பான ஒரு இடத்தில் கொண்டு போய் என்னை ஒரு குகையின் இடத்தில் உள்ள ஒரு காடுகளுக்கு என்னை கொண்டு போனார். With a great burden he knelt in the cave and he opened the Bible to preach the gospel to me. மிகவும் பயபக்தியோடு வேத வசனத்தை திறந்து என்னிடத்தில் பேச ஆரம்பித்தார். He told me how God created the heaven and the earth. ஆண்டவர் எப்படி வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்று. How God created the rivers and the seas. இந்த கடலையும் இந்த ஆற்றையும் கர்த்தர் எப்படி படைத்தார் என்று சொன்னார். How God created the plants and the animals. இந்த சிருஷ்டிகளையும் இந்த பறவைகளையும் இந்த மரங்களை எப்படி படைத்தார் என்று சொன்னார். How God created the human being. இந்த மனுஷர்களை கடைசியாக கர்த்தர் எப்படி படைத்தார் என்று How சொன்னார். God created human being fell into sin. உன்னை என்னை படைத்த மனுஷர்கள் எப்படி பாவத்திற்குள் விழுந்தார் என்று சொன்னார். How Lord Jesus Christ came as a Messiah into this world. இந்த பூமியின் இரட்சகராக மேசியாவாக இயேசு எப்படி வந்தார் என்பதை விளக்கி சொன்னார். How much he suffered in the Mount of Golgotha. How much he suffered in the Mount of Golgotha. கொல்கதா மலையிலே ஆண்டவர் எப்படி பாடுபட்டார் என்பதை விளக்கி சொன்னார். How he was crucified in the cross of Calvary. அந்த கல்வாரி மலையிலே அவர் எப்படி காயம்பட்டார், எப்படி சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்பதை சொன்னார். When he told me all this, I could not control myself. இவை எல்லாவற்றையும் அவர் எனக்கு விவரித்து காட்டின போது என்னால் அடக்க முடியவில்லை. It's because in Hinduism we got 30 into 3 crores of gods. ஏனென்றால் இந்து மதத்திலே நாங்கள் 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அறிவோம். But none of the god came and died for my sins. ஆனால் ஒரு தேவன் கூட இந்து மதத்திலே எங்களுக்காக என் பாவத்துக்காக மரிக்கவில்லை. Here we find something so unique that Jesus Christ came and died for myself. ஆனால் இங்கே ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி அது ஒரே இடத்தில் காணப்படுகிறது. ஆண்டவர் வந்து மனுஷருக்காக மரித்தது. Even Hinduism says very sincerely in the Samaveda. சாமவேதத்தில் இந்து முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Shiro Dhanvat Pradeshe Suchimani Vilasade Daikatai Multikanam, which means to say every man is sinners unless and until he is cleansed by the precious blood he cannot go to the kingdom of God. இந்த சாமவேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மனுஷனும் பாவி, அவன் பாவங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளாவிட்டால் மோட்சபதி அடைய முடியாது. But we find nobody has come to shed the blood in Hinduism, but we find Christ having done it.
ஆனால் இந்து மதத்திலே நான் படித்தபடி ஒரு தேவன் கூட மனுஷனுக்காக வந்து மரித்தது கிடையாது. ஆகவே எங்களுக்கு மோட்சவதி இல்லை. Then I opened my heart and I cried unto the Lord. ஆகவே நான் என் இருதயத்தை திறந்து நான் ஆண்டவரை நோக்கி அழுதேன். Lord, I am very, very sorry, Lord. ஆண்டவரே, நான் மிகவும் மனஸ்தாபப்படுகிறேன். Lord, I open my heart unto you, Lord. ஆண்டவரே, நான் என்னுடைய இருதயத்தை உமக்கு திறந்து தருகிறேன். Lord, it's for my sin that both of your hands have been nailed in the cross. ஆண்டவரே, எனக்காக உம்முடைய கரங்கள் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டிருந்தால், It's for my sins that both of your legs have been nailed in the cross of Calvary. ஆண்டவரே, என்னுடைய பாவங்களுக்காக உம்முடைய கைகளும் கால்களும் சிலுவையிலே கடாவப்பட்டிருக்கிறது. It's for my sin that a crown of thorns have been put upon your head. என்னுடைய பாவங்களுக்காக உம்முடைய தலையின் மேல் முள்முடிகள் சுட்டு அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. It's for my sin that a spear has been put upon your right rib. என்னுடைய பாவங்களுக்காக உம்முடைய விலாவிலே ஈட்டியானது குத்தப்பட்டிருக்கிறது. Lord, I'm sorry, please forgive me, Lord. ஆண்டவரே, இந்த பாவங்களுக்காக என்னை மன்னியும். Lord, I'm sorry, please forgive me, Lord. ஆண்டவரே, என்னை மறுபடியும் மன்னித்து மாற்றும். Lord was so gracious to me. ஆண்டவரின் மேல் கிருபையாக இருந்தார். Lord was so merciful to me. எனக்கு மிகவும் இரக்கமாக இருந்தார். As the word of God says in the Bible, அந்த வேதவசனம் சொல்கிறபடி, He that covereth the sin shall not prosper, but whosoever confesseth it and forsaketh it shall have mercy. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடையான், அவர்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். Again the word of God says in the Bible, மறுபடியும் வேதவசனம் சொல்கிறது, if you confess your sins, He is just and faithful to forgive all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. உன் பாவங்களை மெய்யாகவே நீ மனஸ்தாபப்பட்டு அறிக்கை செய்தால் கர்த்தர் உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிறதுக்கு நீதி உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். I did it at the presence of God. நான் என்னை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கினேன். My dear brothers and sisters, என் அருமையான சகோதர I சகோதரிகளே, did it sincerely at the presence of God. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் மெய்யாக மெய் மனஸ்தாபப்பட்டேன். I wept bitterly for all my activities right from my childhood in my life. நான் குழந்தை பிராயத்திலிருந்து செய்த ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காக மிகவும் மனங்கசந்து அழுதேன். The God heard my prayer. ஆண்டவர் என்னுடைய அழுகை கேட்டார். The Lord answered my prayer. என்னுடைய குரலையும் கேட்டார். As the word of God says in the book of Revelation chapter 3 verse 20, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறபடி, behold, I stand at the door and knock. If any man will listen to my voice, and if you will open up the door, I will come. மிகவும் எளிமையான மட்டுமில்ல, மிகவும் நேர்த்தியான கடவுளாக இருக்கிறார். It's because when he is choosing a son or a daughter for his kingdom, he has a courtesy to stand at the door of the heart and to keep knocking. My son, I love you. My daughter, I love you. ஆகவே தான் அவர் மிகவும் எளிமையாய் இவ்வளவு அன்பா இருக்கிறபடியால் வாசல் படியிலிருந்து தட்டி, மகனே மகளே, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். If it is Satan, it will not knock the door at all. அது சாத்தானா இருந்தால் நம்முடைய கதவை தட்டாது. Even if a small ventilator or a window is open, it will silently creep inside. ஒரு சின்ன ஒரு ஜன்னல் அல்லது மேல ஒரு பக்கத்தில் திறப்பு இருந்தால் அங்கேயும் இயேசு வருவார். தள்ள கொட்டையை போட்டுக்கோ, தள்ள மொட்டையை போட்டுக்கோ, ஒரு 40 நாள் உபவாசம் இரு, விரதம் இரு, 18 படி ஏறி வா, தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பொறுத்து காத்து ரட்சிக்க வேண்டும். ஓம் சத்தியமான 18ஆம் படி மேல் வாழும், காசி ராமேஸ்வரம் ஆண்டை மலையாளம் அடக்கி ஆளும், வில்லாளி வீர வீரமணி என்ற ஓமரியல் ஆனந்த தனையனையப்ப ஸ்ரீ சுவாமி. நான் முடிவு, ஐயோ போ, ஐயோ போலாம், ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, Lord Jesus Christ alone can bless. Hallelujah. இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் தான் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியும். Hallelujah. 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 This is how I came to the Lord on that day. இவ்விதமாகவே நான் அந்த நாளில் தானே இயேசுவிடத்தில் வந்தேன். I accepted Jesus as my personal savior. இயேசு கிறிஸ்துவை என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன். He came in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு வந்தார். He pointed out, my son, here still there is a sin in you. Here there is a small mistake in you. மகனே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பாவம், இந்த குறை இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார். Everything that he showed me, I just confessed and prayed to God and got myself cleansed by the precious blood of Jesus Christ. இயேசு ஆண்டவர் சுட்டிக்காட்டின எல்லாவற்றையும் நான் அறிக்கை செய்தேன். அவருடைய இரத்தத்தினால் என்னை முற்றிலும் கழுவினார். After the 2 months I stayed with him in the forest. அந்த காட்டிலே தானே நான் அவரோடு கூட 2 மாதங்கள் இருந்தேன். Every day, morning and evening, we used to kneel together at the presence of God for 4 hours, 5 hours, and we used to pray and we used to meditate upon the word of God. காலையிலும் மாலையிலும் மணிக்கணக்காக நாங்கள் 2 பேரும் முட்டி போட்டு வேத புத்தகத்தை வாசித்து தியானித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். After 2 months of my stay, he took me to the Narmada river and he baptized me in the immersion baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 2 மாதங்கள் கழித்து அவர் என்னை நர்மதா நதி அண்டை கொண்டு போய் இயேசு கிறிஸ்து பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே எனக்கு அந்த இடத்திலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். After that, he prayed for the anointment of the Holy Spirit upon me. ஆகவே அதற்கு அப்புறம் அவர் ஜெபித்தார் எனக்கு பரிசுத்தாவி கிடைக்கும்படியாக. After 40 minutes of his prayer, he placed his Bible upon my head and he said, right now by the grace of Lord Jesus Christ, receive you the Holy Spirit of God in your life. ஒரு 40 நிமிஷம் அவர் எனக்காக ஜெபம் பண்ண பிறகு வேத புத்தகத்தை என் தலையில் மேல் வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்வாயாக என்று சொன்னார். The moment the saint said, from the crowns of my head to the soles of my ascetic world surpassing into my body. நான் அவர் எப்படி சொன்னபோது தலை உச்சந்திலிருந்து உள்ளங்கால் வரை ஒரு அக்கினி பாய்ந்து என்னுள் பரிசுத்தாவியானவர் இறங்கினதை கண்டேன். My dear brothers and sisters, I really run short of word to explain you all the first experience that I encountered on the day one when I was anointed by the Holy Spirit of God. இந்த பரிசுத்தாவியான தேவன் எனக்குள்ளே வந்ததை என்னுடைய வர்ணிக்க எனக்கு வார்த்தைகள் இல்லை பிரியமானவர்களே. I really run short of words to explain you all about the experience. அப்படிப்பட்ட அந்த முதல் நாள் நடந்த சம்பவத்தை என்னால் வர்ணிக்கவே முடியாது. As the David the king says in the book of Psalms chapter 23, 23 verse 1, Lord, I will sing unto the Lord a new song. He shall make me to dance.
அந்த தாவீது ராஜா சங்கீத புத்தகத்தில் சொல்றபடி, He prepares a table in presence of my enemies, and He anoints my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. That assurance I got it. என் சத்துருக்கள் முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கிருபையும் நன்மையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன் என்ற சந்தோஷம் எனக்குள் பொங்கி வழிந்தது. After I received the Holy Spirit of God, இந்த பரிசுத்த ஆவியான தேவனை எனக்குள் பெற்ற பிறகு, that saint told me, now God has brought you to Judea, now God is going to take you to Samaria, then God will take you to the outermost part of the earth. அந்த பரிசுத்தவான் என்று சொன்னார், நீ இப்பொழுது சமாரியாவுக்கு வந்திருக்கிறே, இனி யூதேயாவுக்கும் பூமியின் கடைசி வரைக்கும் நீ போக வேண்டும் என்று சொன்னார். He explained me the scripture also. Judea means me. God has brought you to me. யூதேயா மீன் அவர் சொன்னார், பரிசுத்தவான் கர்த்தர் உன்னை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தார். Samaria means Samaria is your own town, your own community, your own people. சமாரியா என்பது உன்னுடைய பழைய ஆட்கள், பழைய தேசம், பழைய நட்பு இடத்தில் நீ போக வேண்டும். Now you have to go back to your own town amidst your own community, and you have to proclaim the good news of our Lord and Savior Jesus Christ to those people. அவர் சொன்னார், நீ சமாரியாகிய உன்னுடைய தேசத்தாருக்கும் உன்னுடைய ஜனத்தாருக்கும் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். I went back to my hometown in Nepal. நேபாளில் இருக்கிற என்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு போனேன். The moment I reached home, my parents were standing outside. நான் அங்கே சென்றபோது என்னுடைய பெற்றோர்கள் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள். My father did not allow me to go inside the house. என்னுடைய தகப்பனார் என்னை உள்ளே போக அனுமதிக்கவில்லை. படுவாவே பாப்பானா உன படிக்க அனுப்பிச்சேனடா. 2 தங்க மெடல் நீ வாங்கலன்னு யாரா எழுதுது? இப்படி திரும்பி வரைச்ச பட்டத்தோட பறையனாய் திரும்பி வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன வீட்டு வாசல்ல நிக்க வச்சிட்டாங்க. They made me stand at the door of my house. என்னுடைய நிலவரத்தை பார்த்தார். நான் உன்னை ஒரு பாப்பானாக இப்படி நான் அனுப்பி வைத்திருந்தேன், நீ படிக்க வேண்டும் என்று. உன்னை யார் இப்படி பட்டம் பெறுவதற்காக இப்படி எல்லாம் செய்து கடைசியில நீ இப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்ந்த ஜாதியாய் மாறிவிட்டாய் என்று நினைத்தார். He called one of the Patachari, இன்னொரு பட்டாச்சாரியாக அழைத்தார், and sent him to the temple to bring a kalasa of Ganges water. ஒரு கங்கை நதியினுடைய தண்ணீரை ஒரு கலசம் கொண்டு வரும்படியாக சொன்னார். My father said, no, you cannot go inside, you are defiled now, I want to give you a holy bath. அவர் சொன்னார், நீ இந்த சரீரத்தில் என் வீட்டுக்குள் வந்தால் அதை தீட்டுப்படுத்துவாய், இங்கே தான் நில்லு, உன்னை நான் சுத்தமாக்க வேண்டும் என்றார். He poured that water upon me once again and he gave me a bath. அந்த இடத்தில் தானே வீட்டுக்கு வெளியே என்னை கங்கை நதியினால் அவர் ஸ்நானம் செய்ய பண்ணார். After that I thought, okay, I can go inside, and I was trying to go inside the house. நான் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே போக நான் எத்தனித்தேன். Again my parents stopped me outside. ஆனால் வெளியே தானே என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை நிறுத்தினார்கள். No, you wait. நீ இங்கே தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். You have only been externally purified, now you have to be internally purified. நீ வெளியே தானே வெளியரங்கமாய் நீ சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறாய், நீ உள்ளே சுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றார். Because 2 months you stayed with Christians, you would have taken chili, chicken, mutton, fish, all this. அவர் சொன்னார், நீ 2 மாதம் கிறிஸ்தவர்களோடு இருந்தே, ஆகவே மட்டன், சிக்கன் இப்படிப்பட்டவைகளை நீ சாப்பிட்டிருப்பாய். So he called another pujari and sent him to the backyard of my house. ஆகவே என்னுடைய வீட்டினுடைய கொல்லைப்புறத்திற்கு ஒரு பட்டாச்சாரியை அனுப்பினார். I am not ashamed to tell you all, my dear brothers and sisters, for the glory of Lord Jesus Christ, the thing that I experienced on that day. நான் கர்த்தருடைய மகிமைக்காக இப்படிப்பட்ட நான் சிறுமைப்படுத்தப்பட்ட பாதையும் கூட நான் சொல்கிறேன். That Bhattacharya went to the backyard of the house and brought a glass of cow's urine. அந்த ஒரு மாட்டினுடைய அந்த யூரினை ஒரு பட்டாச்சாரியானவர் கொண்டு வந்தார். And he gave it to my father. அந்த மாட்டினுடைய யூரினை அவர் கொண்டு வந்து என்னுடைய தகப்பனிடத்தில் கொடுத்தார். My father gave it to me and he asked me to drink. என்னுடைய அப்பா சொன்னார், இந்த மாட்டினுடைய இந்த சிறுநீரகத்தை நீ குடிக்க வேண்டும் என்றார். I don't know what to do. நான் என்ன செய்வேன் என்று தெரியவில்லை. Never in our family we speak things against our father. ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தில் சம்பவித்தது இல்லை. If our father is sitting here, we won't even unnecessarily come in front of our father. ஆனால் என்னுடைய அப்பா இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் அவர் முன்னாடி வரது கூட பயந்திருப்போம். Even if anything is important, we used to communicate through mother only. ஏதாவது எங்கள் தகப்பனிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் நாங்கள் தாயார் மூலம் தான் சொல்லுவோம். So when my father is commanding me, you must drink, means I don't know what to do. இதை குடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிட்ட போது எனக்கு வேற ஒன்றும் செய்ய தோன்றவில்லை. I silently received it in my hand. என்னுடைய கைகளில் நான் அந்த கலசத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். I said, victory in the blood of Jesus, victory in the blood of Jesus, victory in the blood of Jesus. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். And I silently drank it off. அந்த சிறுநீரை நான் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று சொல்லிக் கொண்டே நான் அதை குடித்து விட்டேன். After that only I was allowed inside my house. இப்படி நான் குடித்ததுக்கு அப்புறம் என்னை என்னுடைய வீட்டிற்குள் அனுமதித்தார்கள். But still, my parents were very worried. If I am free in the house, I may go and join with some Christians in Nepal, because TPM church is there also in Kathmandu. காட்மண்டிலே இது மாதிரி டிபிஎம் சர்ச்சும் இருக்கிறபடியால் இப்படி இவனை வெறுமையாக விட்டுவிட்டால் மற்றவர்களை கிறிஸ்தவராக மாற்றுவான் என்று அவர்கள் பயந்திருந்தார்கள். Once or twice, without knowing to my father, I went to the faith home in Nepal in Kathmandu. காட்மண்டிலும் நேபாளிலும் இருக்கிற faith homeகளுக்கு என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் நான் 1-2 முறை போயிருக்கிறேன். So my father does not want me to go to faith home, so he started giving me so much of work inside the temple. ஆகவே நான் அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ ஆலயங்களுக்கு போக கூடாது என்பதற்காக நான் ஒரு எங்களுடைய இந்து ஆலயங்களுக்குள் அடைக்கப்பட்டேன். Wash this statue, wash that statue. இந்த சிலையை நீ கழுவ வேண்டும், அந்த சிலையை கழுவ வேண்டும்.
get things prepared for Sudarsana Homam, get things prepared for Chandi Homam. இந்த ஓமத்துக்காக இதை நீ செய்ய வேண்டும், அந்த ஓமத்துக்காக இதை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று So on and so forth. He started extracting so much of work from me. இப்படியாக அநேக வேலைகளை எனக்கு கொடுத்து என்னை பிஸியாக வைத்திருந்தார். But I never disobeyed my father. ஆனால் என்னுடைய தகப்பனை நான் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கவில்லை. I always used to say victory in the blood of Jesus, victory in the blood of Jesus, and I did whatever my father asked me to do. என்னுடைய தகப்பன் என்னிடத்தில் சொன்ன எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நான் செய்தேன். ஆனா அப்ப கூட எங்க அப்பா காதுல ஒரு தடவை விழுந்துருச்சு, இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல்றது. அட படுபாவி, நம்ம கோயில்ல இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம்ன்றானே, இன்னைக்கு இயேசுவின் ரத்தம்ன்றான், நாளைக்கு இன்னும் எந்தெந்த ரத்தத்தெல்லாம் கொண்டு விடுவானு சொல்லிட்டு என்னை தண்டித்தாதான் நான் திருந்தேன்னு சொல்லிட்டு he wanted to punish me. நான் இப்படி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்பதை அந்த இந்து ஆலயங்களிலே சொல்கிறானே, இனி என்னென்ன ரத்தத்தை கொண்டு வருவானோ என்று பயந்து எனக்கு வேற வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார். See, he just left me inside the temple without taking me into the house in the night. வீட்டுக்குள்ளே என்னை கொண்டு போகாமல் இந்த ஆலயங்களிலே பிரகாரங்களே என்னை அடைத்து வைத்தார். Temple means I am not talking about a temple which has been constructed some 30, 40, 50 years back. இந்த 50, 60 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்டு இருக்கிற இப்பொழுது காண்கிற ஆலயம் போல அல்ல. These are the temples that have been constructed some 2000, 3000 years back in those days. அந்த நாட்களிலே நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி 2000, 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் நான் இருந்தேன். Right from the entrance to the Moola Karpagraha, we have to walk not less than a kilometer. இந்த முதலாவது ஆரம்பமான அந்த நுழைவாசலிலிருந்து கிரக பிரவேசத்திற்கு அல்லது கர்ப்ப கிரகத்திற்கு நான் போக வேண்டும் என்றால் 2-3 கிலோமீட்டர் நடந்து உள்ள போக வேண்டும். And if you see the ceiling at the top, it will be somewhere 120 feet high. உயரம் கலசத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு 120 அடி உயரத்தில் இருக்கும். And in the night hours there will be no power supply also. ஆகவே ராத்திரி நான் அங்கேதான் இருக்க வேண்டும், வீட்டுக்கு வரக்கூடாது. Sometimes the dangerous snakes and the scorpions will be creeping here and there in the temple. ராத்திரியிலே பிசாசுகளுடைய சேட்டைகள் எங்க இருக்கும், அங்கே பாம்புகள் கூட அங்கே போய் கொண்டிருக்கும். Many days I was not given proper food inside the temple. அந்த ஆலயங்களுக்குள்ளே நான் அநேக நாட்கள் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருந்தேன். Many days I was not given proper clothing inside the temple. அந்த இடத்திலே தங்குவதற்கு அல்லது உடுத்துவதற்கு போர்வைகள் கூட இல்லாதவனாக இருந்தேன். Amidst all these dangers I was left all alone inside the Hindu temple. இந்த அபாயங்கள் மத்தியிலே நான் ஹிந்து அந்த ஆலயங்களிலே தங்கலானேன். But I knelt inside that Hindu temple. I knelt and prayed inside that Hindu temple. அந்த அப்படிப்பட்ட இந்து ஆலயங்களுக்குள்ளே நான் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்கலானேன். Lord, without your will I can never be here, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் நான் இந்த இடத்திலே இருக்க முடியாது. Lord, I do not know for what reason you are keeping me here, but Lord, help me to just proclaim your name to these people. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் நான் இங்க இருக்க முடியாது. உம்முடைய சித்தம் எதுவா இருந்தாலும் உம்முடைய நாமத்தை நான் இங்கே உயர்த்தி காட்ட வேண்டும். Yes, Lord, open the way where I can proclaim your good name to these people. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி காண்பிக்க எனக்கு வழிவாசலை திறக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார். What does David the king say in the book of Psalms? இந்த தாவீது ராஜா தன்னுடைய சங்கீதத்தில் சொல்கிறார், What shall I do unto the Lord who has given me the vessel of salvation? கர்த்தர் கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்துக்கு நான் அவருக்கு என்னத்தை செலுத்துவேன்? Shall we give 10 sovereigns of gold necklace? நம்ம டன் கணக்காக நம்முடைய கோல்டு தங்கங்களை அவர் கொடுக்க முடியுமா? Shall we give 1 lakh rupees to Father God for having given us the vessel of salvation in the name of Lord and Savior Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவை தந்ததற்காக நாம் அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் தர முடியுமா? Then what can we give actually? ஆண்டவருக்காக நாம் நன்றியோடு என்னத்தை செலுத்த முடியும்? Again the David the king says in the very next scripture, அடுத்த வசனத்தில் தாவீது ராஜா சொல்கிறார், I shall carry the vessel of salvation and I shall preach the name of the Lord to the uttermost part of the earth. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை பூமி எங்கும் போய் தொழுது கொள்வேன் என்கிறார். Lord, is it not my duty, Lord? ஆண்டவரே, என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல. Lord, you have known me from the Bhattacharya community. அந்த பட்டச்சாரி பரம்பரையிலிருந்து என்னை நீ அறிந்திருக்கிறீர். Lord, is it not my duty to proclaim your name to these people? ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை இவர்கள் மத்தியிலே நான் உயர்த்தி காட்ட வேண்டாமா? Lord, open the doors for me where I can proclaim your name to these people. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை உச்சரிக்க எனக்கு வாசல்களை திறந்து தர வேண்டும். I prayed from the Hindu temple. அந்த இந்து ஆலயங்களிலிருந்து நான் ஜெபிக்கலானே. Lord heard my prayers. ஆண்டவர் என் ஜெபத்தை கேட்டார். Lord honored my prayers. ஆண்டவர் என்னோட ஜெபத்தை கூட Lord அங்கீகரித்தார். started answering my prayers. ஆண்டவர் என்னோட ஜெபங்கள் எல்லாம் பதிலளிக்க Lord ஆரம்பித்தார். started opening the doors for the ministry. ஆண்டவர் இந்த ஊழியங்களுக்கு வாசல்களை விரிவாய் திறந்து தந்தார். The next day morning, அடுத்த நாள் காலையிலே about 60 Bhattacharyas came to open the temple early in the morning. அதிகாலையிலே 60 பட்டச்சாரியார் அந்த பரம்பரையில் உள்ளவர்கள் வந்து கதவை திறக்க வந்தார்கள். They all opened the door and they came inside the temple. அவர்கள் கதவை திறந்து உள்ளே வந்தார்கள். I say I was just really feeling like fire within myself at that moment. அந்த வேளையிலே எனக்குள்ளே ஒரு அக்கினியானது எரிந்து கொண்டிருந்தது. I called each one of the Bhattacharyas, come here. நான் எல்லா பட்டச்சாரிகளை பாருங்கள் இங்கே என்று அழைத்தேன். I asked them on the face, what does your own Veda say about God? உங்களுடைய ஆண்டவரை பற்றி உங்கள் ஒவ்வொருடைய வழிகள் என்ன என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டேன். What does Hinduism say about God? கர்த்தரை பற்றி இந்து மதம் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டேன். Who is the true God in Hinduism? இந்து மதத்தில் மெய்யான தெய்வன் யார் என்று அவர்களிடத்தில் What கேட்டேன். are the characteristics of God that's mentioned in the religion of Hinduism? இந்து மதத்திலே ஆண்டவர் என்பதும் அவருடைய சுரூபம் எப்படி இருக்கும் என்று வர்ணிக்க முடியுமா என்று How கேட்டேன். a man after the death can go to the kingdom of God? What does Hindu religion say about it? ஒருவன் மரித்த பிறகு பரலோகம் போக வேண்டும் என்றால் இந்து மதத்திலே அவனுக்கு என்ன வழி என்று கேட்டேன். Who can be the true God to bring salvation for the mankind in life? மனுஷனுடைய பாதையிலிருந்து அவனை ரட்சித்து பரலோகம் கொண்டு வருவதற்கு
அதற்கு வழி என்ன என்று அவரிடத்தில் கேட்டேன். How does all the Hindu philosophy speaks about the salvation of the mankind? இந்து மதங்கள் மத ஆச்சாரங்கள் மனுஷனுடைய ரட்சிப்பை குறித்து என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டேன். Whom does it proclaim to be the savior of the world? இந்த உலகத்தின் ரட்சகர் யார் என்பதை அது வர்ணிக்கிறது என்று கேட்டேன். Whom does it proclaim to be the redeemer of this world? இந்த உலகத்தின் மீட்பர் யார் என்பதை அவரிடத்தில் கேட்டேன். For example, உதாரணமாக Om Sri Brahmaputraya Namaha. What does it mean by it? ஓம் ஸ்ரீ Let us say only Sanskrit. ஓகே Om Sri Brahmaputraya Namaha. What does it mean by it? இந்த பெயரை சொன்னால் என்ன என்ற அர்த்தம் என்று கேட்டேன். The only begotten Son of God, I worship thee. ஒரே பேரான குமாரனே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன். Who is the only begotten Son of God? ஆனால் யார் இந்த ஒரே பேரான குமாரன்? It's the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Om Sri Umataya Namaha. What does it mean by that? இப்படி உச்சரிப்பதன் மூலம் என்ன அர்த்தம்? The Holy Spirit of God, I worship thee. ஓ பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன். Who is the Holy Spirit of God? இந்த பரிசுத்த ஆவியான தேவன் யார்? It's again the Lord Jesus Christ. இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தான வார்த்தை. Om Sri Kannisuddhaya Namaha. What does it mean by that? இப்படிப்பட்ட உச்சரிப்பின் மூலம் என்ன அர்த்தம்? The Lord who has been born to a virgin, I worship thee. ஓ கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவரே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன் என்பது என்னுடைய அர்த்தம். Who is the Lord who has been born to the virgin? It's again the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு யார் இப்படி கன்னி வயிற்றில் பிறந்தவர்? Om Vitishtaya Namaha. What does it mean by that? இப்படி சொல்லுகிற மந்திரத்தின் அர்த்தம் என்ன? The Lord who had the circumcision, I worship thee. விருத்த சேதனம் பெற்றவரே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன். Who is the Lord who had the circumcision? It's again the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே விருத்த சேதனம் என்பதை பெற்றவர். Om Sri Panchakayaya Namaha. What does it mean by that? இப்படி மந்திரம் உச்சரிப்பதன் அர்த்தம் என்ன? The Lord who had the 5 injuries for the sake of mankind, I worship thee. மனுஷனுக்காக 5 காயங்கள் பெற்றவர்களே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன். Who is the Lord who received 5 injuries for the sake of mankind? It is again the Lord Jesus Christ. மனுஷனுக்காக 5 காயங்கள் பெற்றவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. Om Sri Vriksha Soola Arudaya Namaha. விருட்சம் போன்ற மரத்தில் சூலத்தில் சிலுவையில் பலியானவரே உம்மை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். Who is the Lord who died in the cross of Calvary? It's again the Lord Jesus Christ. சிலுவையிலே இப்படி எனக்காக பலியானவரே உம்மை அர்ச்சிக்கிறேன். இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. Our God is not only a dead God. நம்முடைய கர்த்தர் இப்படி இறந்து போன கர்த்தர் அல்ல. It's no doubt he came as a Messiah into this world. இந்த பூமிக்கு ஒரு மேசியாவாக அவர் வந்தார். He preached the gospel. சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். He cast out the devils and the demons. பிசாசுகளை அதட்டினார். He healed the sick people. வியாதியஸ்தர்களை சுஸ்தமாக்கினார். He brought salvation to so many across the life. அநேகர் வந்தவர்களை சுஸ்தமாக்கி அவர்கள் விடுதலை ஆக்கினார். He died in the cross of Calvary. சிலுவையிலே மனுஷருக்காக மரித்தார். Buried. அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். But he did not go sand after sand on the earth. அப்படி அடக்கம் பண்ண பிறகு அவர் மண்ணுக்குள் மண்ணாய் போகவில்லை. Om Sri Mrityunjaya Namaha. What does it mean by that? இந்த மந்திரத்தின் அர்த்தம் என்ன? The Lord who resurrected up from the death tomb on the 3rd day, I worship thee. மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை நான் அர்ச்சிக்கிறேன். Om Sri Ajamugaya Namaha. இந்த மந்திரத்தின் அர்த்தம் என்ன? செம்மறியாடு முகமானவரே உம்மை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். செம்மறியாடு போன்ற தோற்றமுடையவரே உம்மை நான் அதுவும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துதான். இதுவும் இயேசு கிறிஸ்துவே. Om Sri Dakshinamurtaye Namaha. பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்திருப்பவரே உம்மை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். Who is the Lord who has been placed in the bosom of the Father? It's again the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே பிதாவானவருடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். The word of God says in the Bible, இந்த வேத வசனத்திலே சொல்கிறது, go and preach the gospel to a Jew as a Jew and to a Greek as a Greek. வேத வசனம் சொல்கிறது யூதனுக்கு யூதனை போல கிரேக்கனுக்கு கிரேக்கனை போல சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். God has chosen this Bhattacharya to go and preach those Bhattacharya in the Bhattacharical language. ஆண்டவர் இந்த பட்டாச்சாரி என்னை சந்தித்தது நான் பட்டாச்சாரி குடும்பத்திற்கு போய் பட்டாச்சாரியா இயேசுவின் பட்டாச்சாரியா போய் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். It's not out of my intellect, it's not out of my caliber, it's not out of my potential, it's not out of my wisdom, but by the divine grace of God. என்னுடைய வல்லமை என்னுடைய அதிகாரம் என்னுடைய ஞானத்தின்படி நான் போய் சொல்ல முடியாது. தேவன் தருகிற ஞானத்தின் வல்லமையின்படி நான் சொல்ல வேண்டும். That same day 13 people accepted the Savior. அந்த நாளில்தானே 13 பேரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Out of them 6 people took the baptism in the TPM church in Nepal. நேபாளத்தில் இருக்கிற நம்ம டிபிஎம் சர்ச்சில் 6 people. நம்முடைய சபையில் தானே 6 பட்டாச்சாரியர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறார்கள். Today they are the staunch believers of the TPM church in Nepal. நேபாளத்தில் இருக்கிற இந்த நம்முடைய சபையிலே அவர்கள் மிகவும் வைராக்கியமுள்ள பக்தர்களாய் விசுவாசிகளாய் இருக்கிறார்கள். Recently the second TPM church has also come in Nepal. For that, one among the 6 brothers has given the land freely for constructing the church. இந்த 6 பட்டாச்சாரிய பரம்பரையில் வந்த சகோதரர் ஒருவர் சொந்த நிலத்தை கொடுத்து இரண்டாவது சபை ஸ்தாபிக்க அங்க உதவி செய்திருக்கிறார். God did it for the glory of God. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக கர்த்தர் செய்கிறார். God did it for the glory of God. கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். Like this I was with those people for 6 months inside the temple. இப்படியாக நான் அவர்களோட 6 மாசம் அந்த ஆலயத்துக்குள் இருந்தேன். In the meanwhile RSS people came to know about me. ஆனால் இந்த வேளையிலே RSS ஜனங்கள் என்னை பற்றி அறியலானார்கள். BJP people came to know about me. BJP ஜனங்களும் என்னை பற்றி அறியலானார்கள்.
இருந்தார்கள். Sivasena Paul Thackeray's group from Maharashtra, they came to know about me. பால் தாக்கரே என்பவர் சிவசேனாவில் மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்கிற அவரும் என்னை பற்றி அறிந்தார். And many of the Hindu organizations have come to know about me. ஹிந்து தர்மத்தில் இருக்கிற அநேக பேர்கள் என்னை பற்றி அறியலானார்கள். They all came to Nepal and pulled me out of the temple. ஒரு நாள் நேபாளுக்கு இவர்கள் எல்லாரும் வந்து என்னை ஆலயத்தை விட்டு வெளியே இழுத்தார்கள். They thrashed me mercilessly like anything. என்னை எல்லாரும் அடித்து நொறுக்கினார்கள். They fractured both my hands. என்னுடைய 2 கைகளையும் உடைத்து போட்டார்கள். Even today the hand that you are seeing me is not the original one, it's an artificial one. நீங்கள் காண்கிற இந்த கைகள் எனக்கு உண்மையான என்னுடைய கைகள் அல்ல, இது செயற்கையாக வைக்கப்பட்ட கைகள். In both the hands and the elbows I got the steel plate and I got about 16 screws fixed in my elbow. என்னுடைய கைகளிலே இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டை வைத்து எனக்கு 16 நட்டு ஸ்க்ரூ போல்ட்களை வைத்து அங்கே டைட் செய்திருக்கிறார்கள். And I was put fire in all parts of my body completely. They burnt me with acid. அமிலத்தை போட்டும் தீ வைத்தும் என்னுடைய கைகள் எல்லாத்தையும் காயப்படுத்தினார்கள். And I was thrown on the street in front of my own community. என்னுடைய சொந்த ஜனத்தார் மத்தியிலே அவர்கள் முன்னாடி நான் தூக்கி எறியப்பட்டேன். And they told me, if you proclaim anymore the name of the Lord Jesus Christ, we will murder you. என்னை கடைசியாக சொன்னார்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி உயர்த்தி பேசின என்றால் உன்னை நாங்கள் கொலை செய்வோம் என்றார்கள். My parents said, get lost from our family. என்னுடைய பெற்றோர்கள் சொன்னார், எங்கள் குடும்பத்தை விட்டு நீ ஒளிந்து போக வேண்டும் என்றார்கள். You are bringing problem to us also. எங்களுக்கும் நீ வருத்தத்தையும் கஷ்டத்தையும் உண்டாக்குகிறாய். Already you brought shame to the family, now you are bringing problem for the society. முதலாவது நீ எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவமானத்தை கொண்டு வந்தால் இப்பொழுது பிரச்சனை கூட நீ எழுப்புகிறாய். See, both my hands were paining like anything. Blood was oozing out like anything from my elbow. என்னுடைய கைகள் வேதனையால் நிறைந்திருந்தது. என்னுடைய ஜீவனும் வலியும் மிகவும் பெருத்ததாக இருந்தது. My body was burning because of the fire injuries and the acid injuries. இந்த அமிலத்தினாலும் தீயினாலும் ஏற்பட்ட காயங்களால் என் உடம்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது. My parents were watching. My father, mother, brothers, sisters, villages, community people, everybody rejected me, dejected me, isolated me, boycotted me and threw me literally on the streets. என்னுடைய பெற்றோர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், சகோதர சகோதரிகள் யாவரும் என்னை நிராகரித்து என்னை புறத்தாக்கினார்கள். I just knelt then and there in that spot. அவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் அங்கே முழங்கால் படியிட்டேன். I just looked into the face of God. நான் என்னுடைய ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கினேன். I asked God, what's your promise to your children? ஆண்டவரே, உம்முடைய மகனுக்கு உம்முடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று கேட்டேன். Call upon me in the days of trouble and I shall deliver thee and you shall glorify me. ஆண்டவரே, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்றிருக்கிறதே. Lord, today I am in trouble, Lord, deliver me from this situation. ஆண்டவரே, நான் ஆபத்து காலத்தில் இருக்கிறேன், என்னை விடுதலையாக்கும் என்று கேட்டேன். I cried and I asked God. நான் அழுது கொண்டே ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டேன். God blessed me. God heard my prayers. ஆண்டவர் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு என்னை ஆசீர்வதித்தார். God told me Judea is over, now Samaria is also over. ஆண்டவர் சொன்னார், யூதேயா முடிந்து விட்டது, சமாரியாவும் முடிந்தது என்றார். Now you proceed out in my name and I shall take care of you. நான் என்னுடைய நாமத்தில் நீ புறப்பட்டு போ, நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொன்னார். You want me to go out like that and do the ministry for you? Confirm me with your scripture, Lord, so that I could proclaim your name all through my life. ஆண்டவரே, என்னுடைய ஜீவகாலம் பரியந்தம் நான் உமக்காக பிரசித்தி பண்ண வேண்டும் என்றால் எனக்கு உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னோடு பேசும் என்று கேட்டேன். As a ministry, the scripture God gave me from the book of John chapter 1 verse 1 to verse 5. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God and same came from God and dwelt among men and it is the light of man which bringeth men out of darkness. But the darkness comprehended it not. But to as many as got them comprehended, to them gave ye power to become the children of God. அவர் சொன்னார், அவர் உலகத்தில் இருந்தால் உலகம் அவர் மூலம் உண்டாயிற்று, ஆனால் உலகம் அவர் அறியவில்லை. அவர் சொந்தமானவர்களுக்காக வந்தார், அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே. அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவராய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். Based on this scripture, I have an assurance that I am truly the child of God. ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை தந்தவுடன் நான் உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளை என்று அறிந்து கொண்டேன். I stayed slowly managed and I went to the faith home in Nepal. உடனடியாக நான் நம்முடைய சர்ச் இருக்கிற அந்த faith home-ல அந்த காட்மெண்ட்டுக்கு போனேன். There I got prayed. நான் அங்க போய் ஜெபம் பண்ணப்பட்டேன். Miraculously God provided me flight ticket. I came from Nepal, Kathmandu to Bombay, Nanavati Hospital, and I had my complete treatment. நான் அங்க நேபாளில இருந்து எனக்கு ஃளைட் டிக்கெட் கிடைத்து என்னை பாம்பேல ஒரு ஹாஸ்பிடல் கொண்டு வந்தார்கள். I took my complete treatment for 6 months and I became all right. நான் 6 மாசம் ஆஸ்பத்திரியில இருந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டு நான் பூரண சுகமடைந்தேன். After that I went back to Nepal once again. நான் மறுபடியும் நான் நேபாளத்திற்கு போனேன். My house, they did not open the door. They told me get lost once for all. என்னுடைய குடும்பத்தில் சொன்னார்கள், நீ ஒரே அடியாக எங்க வீட்டை விட்டு போய் விடு என்று சொல்லிவிட்டார். I don't know where to go, what to do in my life. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எங்கே போய் என்ன செய்வேன் என்று தெரியாம இருந்தேன். I never knew in Christianity there is something called as Roman Catholic, Jehovah's Witness, Marthomite, Jacobite, Lutheran's Mission, Seventh-day Adventist, Baptist, Methodist, Achik, Puchik, some new names and all they are telling in India. No. I have not heard about all that. நான் என்னுடைய ஆரம்ப பிராயத்திலே இப்படி கிறிஸ்தவ மதங்கள்ல கூட கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலே இப்படிப்பட்ட பல்வேறுவான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், பல டினாமினேஷன்ஸ் இருக்குது என்பதை அறியாதவனாக இருந்தேன். All that I know in my life is the Father God, the Son, only begotten Son of God and the Holy Spirit of God. என் வாழ்க்கையில் நான் அறிந்து கொண்டதெல்லாம் பிதாவாகிய ஆண்டவர், அவர் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்து, அவர் அனுப்பின பரிசுத்த ஆவியானவர். Apart from that, I know TPM doctrines and TPM faith homes where I can really sincerely grow in the Lord
for the glory of God. இந்த திருத்துவ தேவனுக்கு அப்புறம் நான் அறிந்து கொண்டது இந்த டிபிஎம் பெய்தோமும் அவர்கள் கொடுக்கிற உபதேச சட்டதிட்டங்கள் இவைகளை நான் அறிந்து கற்றுக்கொண்டிருந்தேன். I can say in this 4 years of me having come into the Lord, it is the TPM doctrine that has really brought me up in the life for the glory of God. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக சொல்கிறேன், இந்த டிபிஎம் சபையினுடைய அந்த பெந்தெகோஸ்து சபையினுடைய இந்த சட்டதிட்டங்கள் உபதேசங்கள் தான் என்னை கர்த்தருக்குள்ளே இம்மட்டுமாய் நடத்தினது. After that I went into different parts of Nepal, interior villages, to proclaim the good news of the Lord Jesus Christ. நேபாளினுடைய பல கிராமங்களுக்கு போய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பிரசித்தம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். I was excavated from Nepal country. I could not go back. ஆனால் என்னுடைய நேபாள் தேசத்திலிருந்து என்னை அங்கிருந்து விலக்கி விட்டார்கள். அங்கே நான் போக முடியாதவனானே. So I went to Tibet and I did the ministry in Tibet. திபெத் என்ற தேசத்துக்கு நான் போனேன். I did the ministry there. அங்கேயும் போய் சில ஊழியம் செய்தேன். Then I came to North India. நான் வட இந்தியாவுக்கு வந்தேன். Then I came to Central India. மத்திய இந்தியாவுக்கு வந்தேன். Then I came to South India. இந்த தென் இந்தியாவுக்கு வந்தேன். Today, right from Kanyakumari up till Kashmir, in this 4 years, God had taken me to each and every state, each and every district to proclaim the good news of the Lord. இயேசுவுடைய நல்ல நாமத்தையும் அவருடைய மகிமையும் நான் பிரசித்தம் பண்றதுக்காக கர்த்தர் என்னை கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை உள்ள எல்லா தேசங்களுக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டுகளுக்கும் என்னை கர்த்தர் கொண்டு போனார். Not only in India, God took me to Singapore, Malaysia, Hong Kong, France, Italy, Sweden, Belgium, East Germany, West Germany, Czechoslovakia, to all these countries to proclaim the good news what God has done in my life. இயேசு எனக்கு தந்த நல்ல சுவிசேஷத்தை நான் இப்படியாக இந்தியா மட்டுமல்ல யூரோப்பியா மற்றும் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இப்படி எல்லா தேசத்துக்கும் போய் இயேசுவை உயர்த்த கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார். I came without nothing, but I lacked nothing. நான் ஒன்றுமில்லாமல் வந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது எனக்கு ஒன்றும் When I came to the ministry, I did not have even 50 naya paisa in my hand. ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. நான் இறங்கிய போது என்னிடத்தில் 50 காசுகள் கூட இல்லாமல் இருந்தது. But I cannot say whether I had hungered in my life after coming into the ministry. ஆனால் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய நான் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் என்றும் பசியா இருந்ததில்லை. God is so gracious and God is providing me everything that I want day by day. ஆண்டவர் கிருபையாய் இருந்து என் ஒவ்வொரு நாள் தேவைகளை கூட சந்திக்கிறார். Today also I am in the hit list. நானும் இன்று ஒரு மற்றவர்கள் என்னை அடிக்க முடியாது கொல்ல முடியாது அந்த ஹிட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறேன். Just 10 days back I had come from Rajasthan to Tamil Nadu. 10 நாளைக்கு முன்னாடி நான் ராஜஸ்தான் இடத்திலிருந்து நான் இங்கே தமிழ்நாடுக்கு வந்தேன். I was circled by all the RJ RSS people and I lost all my properties there and I had come to Tamil Nadu. நான் என்னுடைய எல்லா சொத்து என்னுடைய வைத்திருந்த எல்லா உடைமைகளையும் நான் பறிபோகப்பட்டு நான் இங்கே தமிழ்நாடுக்கு வெறுமையாக வந்துள்ளேன். But government is giving me police protection and by the grace of God I am well off today. ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் கூட எனக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு தந்து நான் சுகமாக இருக்கிறேன். My dear brothers and sisters, அருமையான என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே, all the while you have been listening to my testimony for the glory of Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக கொடுத்து வருகிற என்னுடைய சாட்சியை நீங்கள் இம்மட்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள். I request you to get a step further towards the cross of Calvary so that your life would be a more blessing. கர்த்தருடைய சிலுவையை நோக்கி உங்களுடைய பாதங்களை எடுத்து வைக்க முடியாத நான் உங்களை அழைக்கிறேன். Not only that, I humbly request each one of you to uphold your brother Dr. Bhattacharya in your prayers. உங்களுடைய சகோதரனாகிய பட்டாச்சாரி என்னை உங்களுடைய ஜெபங்களில் தாங்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Because the word of God says in the Bible, ஏனென்றால் வேதவசனம் சொல்கிறது, he that has put his hand on the plow and if he turns back is unworthy to the kingdom of God. ஏனென்றால் கலப்பின் மேல் ஒருவன் கை வைத்து பின்னோக்கி பார்த்தால் அவனுடைய நிலைமை பரிதாபமானது. Today you and me have put our hands upon the plow of the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நீங்களும் நானும் இந்த கலப்பின் மேல் கை வைத்திருக்கிறோம். Come what may, we must effectively till this Christian ground to produce 30, 60, 100-fold of fruits for the glory of Lord Jesus Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது வேண்டாலும் சம்பவிக்கட்டும், ஆனால் 30, 60, 100 மேனியாக கர்த்தருடைய களஞ்சியத்தில் நாம் பயிர்களை செய்து ஆண்டவருக்கு தர வேண்டும். And then only we can boldly say, as Saint Paul says in the Bible, I have run a good race, I have fought a good fight, I have kept up my faith, now I am going to receive the crown of life. அப்படி நாம் நல்ல கர்த்தருடைய பண்ணையில் நல்ல வேலை செய்தால் தான் கடைசியாக என் ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காட்டுக்கொண்டேன், எனக்கு நீதியின் கிடம் வைக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்ல முடியும். See, in the beginning Apostle Paul was really torturing all the early believers. The beginning Apostle Paul was torturing all the early believers. முற்காலத்திலே இந்த பவுலாகிய இந்த சவுல் எல்லா கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்திக் He கொண்டிருந்தார். was torturing all the early churches. எல்லா ஆதி காலத்தில் உள்ள சபைகளையும் துன்பப்படுத்திக் When he கொண்டிருந்தார். came in the Jericho road in the Bethlehem city, he was touched by the power of God. ஆனால் அவர் இந்த தமஸ்கு வந்து கொண்டிருக்க அந்த பாதையிலே அவர் இயேசுவால் தொடப்பட்டார். After that he fell flat on the road. அதற்கு அப்புறம் அவர் தரையிலே விழுந்தார். When he got up, he lost both of his visions. அவர் எழுந்தபோது அவருடைய பார்வை அவருக்கு இல்லாத இருந்தது. God told him to go and get paid by Ananias. அனனியா என்ற ஒரு சீசரிடத்தில் இயேசு அவரை அனுப்பினார். Ananias laid his hands upon him and prayed. அந்த அனனியா என்ற சீசர் அவர் தலை மேல் கை வைத்து ஜெபித்தார். He got back his visions. அவருக்கு தன்னுடைய பார்வையும் கிடைக்கப்பட்டது. He understood the power of God. கர்த்தருடைய வல்லமை அறிந்து கொண்டார். He accepted the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார். He committed his life to the Lord. தன்னுடைய ஜீவியத்தை இயேசுவுக்காக அர்ப்பணித்து விட்டார். And he came all over Asia Minor proclaiming the good news of Lord. ஆசியா கண்டம் பூரா வந்து இயேசுவுடைய இந்த நல் சுவிசேஷத்தை அவர் அறிவித்தார். And he harvested so many souls for the kingdom of God. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக அநேக 1000 ஆத்துமாக்களை அவர் தயாரித்தார். That's the reason he was able to say that I have run a good race and I have fought a good fight. Now the crown of life is awaiting for me. இப்படி அவர் செய்தபடியால் கடைசி வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் கடைசி சொல்கிறார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. My dear brothers and sisters, என் அருமையான சகோதர சகோதரி
சகோதரிகளே, It is true in our case also. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இது மெய்யான சம்பவமே. There is a crown of life awaiting for each one of you and for me. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மெய்யாகவே ஒரு நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. If we should receive this crown of life, we must run a good race and we should fight a good fight. நாம் மெய்யாகவே இந்த நீதியின் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நல்ல போராட்டத்தை போராட வேண்டும், நல்ல ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க வேண்டும்.